जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने केंद्र के बजट को बताया लॉलीपॉप बजट। केंद्र सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया गया है, जिसको कैबिनेट मंत्री पंजाब अरुणा चौधरी ने जुमला बजट बताया है। अरुणा चौधरी ने कहा कि यह बजट लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं है। इस बजट में टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई और कहा गया है कि एमएसपी जारी रहेगी, जबकि एमएसपी तो पहले ही खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले खेती कानूनों को रद्द करे और किसानों को राहत दी जाए। वह इस बजट को बुरी तरह से नकारती हैं। 26 जनवरी के बाद केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस और शरारती अनसरों के द्वारा सिख नौजवानों के साथ जो कुछ भी किया गया वह अति निंदनीय है और सिख नौजवानों को जो जबरदस्ती से मारपीट की गई, उन पर केस दर्ज किए गए। इस नाइंसाफी के खिलाफ एमएसपी बटाला को मांग पत्र और सिख नौजवानों को जोर जबरदस्ती कर मार पिटाई की गई, उन पर केस दर्ज किए गए। इस नाइंसाफी के खिलाफ एसएसपी बटाला को मांग पत्र सौंपा गया है और मांग की गई है कि उन अत्याचारी लोगों को और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। देखो, मैनू तो लगता है कि हमेशा की तरह एक लॉलीपॉप जिहा दिता गया लोगों को, ये बिल्कुल लोगों के हित विच नहीं है। लोगों के इंटरस्ट को बिल्कुल ध्यान च नहीं रखा गया। कोई छूट जिहड़ी है जो लोगों को उम्मीदां सी उस तो बुरी तरह नाकाम होया। पर जो लोगों को आसा उम्मीदां सी कि शायद कोई टैक्स छूट मिल जाए, जिवें सरकारी मुलाजमान सी, उहदे च भी कोई छूट नहीं दी गई। हाँ, एक गल जरूर कही गई है कि एमएसपी जारी रहेगी, वो तो पहले दिन भी कही जा रहे हैं, पर इन्हां दी नीयत ते सारिआं नूं शक है और ये विश्वास सानूं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिहड़े काले कानून लेके आए ने, जब तक उन्होंने रद्द नहीं करते उदों तक कोई किसान या कोई पंजाब के खास तौर पर मैं गल करांगी, पंजाब के लोगों को इन्हां ते बिल्कुल विश्वास नहीं है। और अज दा जिहड़ा बजट पेश किया गया, इन्हें मैं बुरी तरह नकारती हूं। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है। डॉक्टर अमर सिंह। श्री फतेहगढ़ साहिब से सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुखदाई है कि उनकी सरकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तानाशाही रवैया अपना रही है। आज लुधियाना के सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान 3 खेती कानूनों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के सभी सांसद इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। उन्होंने कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर दिल्ली में नवीनतम विकास के मद्देनजर आगे बढ़ने के लिए 2 फरवरी 2021 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन, हाल ही में गणतंत्र दिवस की हिंसा, सिंघू सीमा पर किसान पर हमले और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर आपराधिक अभियान पर हाल के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए होगी। उन्होंने पंजाब भाजपा के नेताओं से भी अपील की है कि वे अपने राज्य और अपने लोगों को अहंकारी होने के बजाय बचाने के लिए एकजुट हों। नहीं, मैं देखो, मैं बेसिकली एक तो क्योंकि सारी प्रेस मैं रायकोट रहना नहीं आ सकती, एक तो इस करके रायकोट इत्थों लुधियाना आए हैं कि तुसी सारे लोग आ गए, तुहाडा बहुत धन्नवाद है। दूसरा, पार्लीमेंट सैशन शुरू हो रहा और मैं लोक सभा का मैंबर हाँ, मेरा फर्ज बनता सी कि मेरी पार्टी का की स्टैंड आ वो मैं सारी प्रैस नूं दसां। असी किसानां दी एजुटेशन ते, असी इकोनॉमी ते, असी करोना ते, चाइना इशू ते, हर इशू ते सरकार नूं घेरना। खास कर सब तो वड्डा जिहड़ा फार्मर एजुटेशन चल रहा, फार्म बिल दा 3 जिहड़े ने काले कानून, उन्हां प्रैशर बनाउणा कि तुसीं तिन्ने वापस लाओ। ये सारियां गल्लां मैं कहण अज आया हैगा, क्योंकि अज मैं बस हुण निकल जाना। कल तो पार्लीमेंट रेगूलर शुरू आ। पहला दिन सिर्फ राष्ट्रपति जी का भाषण हुंदा, कल तो बजट होगा, पर फिर रेगूलर काम शुरू हो जाएगा। लुधियाना से कैमरामैन मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग को लेकर अमृतसर में युवक का अपहरण कर हत्या की गई।
अमृतसर के अजनाला तहसील में गुरु का बाग भट्टे के पास एक युवक का शव मिला इस इलाके में, जिससे सनसनी फैल गई। डीएसपी अजनाला ने बताया कि गांव पंडीर के एक युवक गुरप्रीत सिंह का उसके ससुराल वालों ने अपहरण कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को भट्टा गुरुबाग में फेंक दिया गया। गुरप्रीत सिंह, मलकीत सिंह, बहनोई जगीर सिंह, चाचा कश्मीर सिंह सभी निवासी मेहंदीपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सर मेरा भतीजा ही। ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 8, 8:30, 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਗਵਾਂਢ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ 2 ਰੋੜਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਗੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ 7-8 ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਹ 2 ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। कांग्रेस के टिकट वितरण समारोह के दौरान अपने दम पर विपक्ष। कांग्रेस ने आज श्री मुक्तसर साहिब नगर परिषद के 31 वार्डों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। टिकट वितरण समारोह के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिकटों का वितरण गलत था। कांग्रेस के शासनकाल में जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन्हें नजरअंदाज किया गया और अब अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के लिए टिकट का मुद्दा भी इस समय सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने बाहरी वार्ड के उम्मीदवारों को टिकट देने का मुद्दा भी उठाया। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक को बताया कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है और उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने पर कांग्रेस नेता सवालों से भागते नजर आए। टिकटां वंडियां म्यूनसिपैलिटी ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ। 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੜੇ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਹਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ MLA MPਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਸਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੋ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ अपराध ਰਹਿੰਦਾ रहेगा। अब आप कह लेंगे अपराध क्या है। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। जिले के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने के लिए बटाला से विशेष बस शुरू हुई। सैर सपाटे को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज सोसाइटी ने आज जिला गुरदासपुर की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए एक विशेष साप्ताहिक यात्रा शुरू की है।
इस यात्रा के लिए आज बटाला और गुरदासपुर से विशेष बसें चलाई गई और बटाला में एसडीएम बटाला बलविंदर सिंह ने बस को हरी झंडी दी। बस में सवार होने के लिए बटाला के शिव ऑडिटोरियम में पहुंचे एसडीएम बलविंदर सिंह ने कहा कि यह बस अलग अलग धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन शुरू कर दिए हैं और बस गांव मसानी, दरगाह, श्री अचल साहिब, घुमान, राधा कृष्ण मंदिर, किशन कोट गुरुद्वारा, श्री दमादम साहिब और श्री गुरु मस्जिद, श्री हरगोविंदपुर, छोटा घल्लूगारा मेमोरियल, कानूवान और गुरदास नंगलगढ़ी से गुजर रही है। इस बस के लिए यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है और यात्रा पूरी तरह से मुफ्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन रास्ते में यात्रियों को जलपान भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह साप्ताहिक 1 दिवसीय यात्रा हर रविवार को बटाला और गुरदासपुर से चलेगी। डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी गुरदासपुर, जिस ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੰਡਕਟਡ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਡੇ ਟੂਰ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਅਚਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਘੁਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਡੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री ज्ञानचंद और डॉक्टर तनन सिंह सियालका पठानकोट जिले के गांव हैबत पिंडी से प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए चंडीगढ़ से पठानकोट जिले में पहुंचे। इस अवसर पर जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। आज यहां इस बात का खुलासा करते हुए कमिश्नर ज्ञानचंद ने कहा कि गांव हैबत पिंडी के निवासी बिहारी लाल के पुत्र सुखबीर कुमार ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई है और उनका अपमान भी किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जमीन को अनुबंध के आधार पर दूसरे पक्ष को दिया गया था, लेकिन उसके नाम पर जमीन पाने के लिए उन्होंने कहा कि आयुक्त ने राजस्व विभाग से एसडीएम पठानकोट, एसपी से संपर्क किया था। पठानकोट और डीएसपी इस मामले को देखने के लिए पठानकोट में एक 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरह ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਟ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਹ ਪਟੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਭੁੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਦੂਸਰਾ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਵਾਰਸਿਆਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ MLR ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ SHO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ MLRs ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਵਿਕਟਮ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, SPD ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ASPR ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਨੇ, ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਫੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ ਵੀ कार्रवाई होगी वो होगी। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम चुनावों के मद्देनजर हर एक पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिसके चलते आज बठिंडा में खजाना मंत्री पंजाब मनप्रीत सिंह बादल द्वारा कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 33 से उम्मीदवार नेहा जिंदल के हक में प्रचार किया गया। साथ ही उनके मुख्य चुनाव दफ्तर का उद्घाटन भी किया गया। जानकारी देते हुए उम्मीदवार नेहा जिंदल और उनके ससुर मनोज जिंदल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मकसद अपने वार्ड का विकास करना है। मैडम की नाम है? मैं नेहा जिंदल, वार्ड नंबर 33 ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਜਿੰਦਲ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ
ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 14 ਤਾਰੀਖ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਦਾ ਪੰਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। धन्यवाद। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आपसी रंजिश को लेकर नौजवान सहित माता पिता की मारपीट की गई। अमृतसर की वेरका मचीठा रोड बाईपास पर पड़ती बाबा श्री चंद एवेन्यू में रंजिश के चलते कुछ नौजवानों द्वारा नौजवान और उसके माता पिता की मारपीट करने से औरत के जख्मी होने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए पुनीत खन्ना ने बताया कि वह अपने घर में इलेक्ट्रिशियन की दुकान करता है। घर से थोड़ी दूर एक और इलेक्ट्रिशियन की दुकान है जिसका मालिक काम को लेकर उससे रंजिश रखता था, जिसको लेकर दोपहर को भी उक्त ने उसके साथ झगड़ा किया, जिसके बारे में मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। कल को 10:15 बजे के करीब जब मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा था तो 7-8 लोगों ने उसको घेर लिया और मारपीट करनी शुरू कर दी। आवाज़ सुनकर जब मेरी माता अनीता खन्ना और पिता संजीव खन्ना छुड़वाने के लिए आए तो उक्त लोगों ने उनके साथ भी मारपीट करते हुए बेसबॉल के साथ उन पर भी हमला कर दिया, जिससे मेरी माता बुरी तरह से जख्मी हो गई। मारपीट की शिकायत पुलिस चौकी में की गई। चौकी इंचार्ज कुलवंत सिंह ने कहा कि शिकायत उनके पास आई है और मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पुनीत खन्ना है जी, बाबा श्री चंद एवेन्यू मजीठा रोड बाईपास जी। मेरे नाल दे गवांढी ने 227 हाउस नंबर ए, ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 6-7 ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕਾਲੋ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਕਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਇਹ ਦਾਤਰ ਚੱਕੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸੀ ਵੈਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਗਾਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੱਸਿਆ, ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਫਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। दिल्ली में सिख नौजवानों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किए अत्याचार के खिलाफ एसएसपी बटाला को दिया गया मांग पत्र। दिल्ली में 26 जनवरी के बाद किसानों के आंदोलन में जो दिल्ली पुलिस और शरारती अंसरों के द्वारा सिख नौजवानों के साथ अत्याचार किया गया, उसको लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आगोग ने इकट्ठा होकर एसएसपी बटाला को मांग पत्र सौंपते हुए मांग की कि आरोपियों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज
ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ SSP ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਟੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ तशद्दुद ढाया गया ਉਹਦੇ खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। इस शिविर में 250 पुरुष एवं महिलाओं ने रक्तदान किया। महाराणा प्रताप राजपूत सभा लुधियाना के प्रधान श्री राकेश मनहास ने बताया कि सभी रक्तदानियों का गहन परीक्षण के बाद ब्लड लिया गया है एवं सभी रक्तकर्मियों को भोजन, दूध, फल एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया गया। इस पहल की सराहना करते हुए रक्तदान टूटती सांसों को नया जीवन दान देता है। इंसानियत के लिए हम सभी को साल में कम से कम 2 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जय।